visited the Dhaka DITF in Purvachal. The event was full of colorful events, and the main attraction was the stalls showcasing many different products and even Bangladesh some ancient culture products like Jamdani saris, Nokshi Katha, handmade pottery. We are also in shopkeeper from Pakistan who showed me a device that can clean anything without water. There were also some enjoyment rides like Nagodola. Another event of exciting was the food stall. We were foreign and this food and even fruit ice cream. Not many products. I also saw my cousin leaving. We left at 10 p.m. We spent there almost 9 hours. It was an enjoyment journey part in my life. I was so happy that today I don't have enough words to express that. Thanks for patience hearing. Assalamu alaikum, sir. Thank you. Excellent. You have given a very good presentation, but you have to add more information in your sentences. If you can be able to add more information, it will be better presentation. Then, anyone? আর কেউ? ইব্রিয়া, অনি, কে বলবেন? জি স্যার আমি বলতে চাই ওকে, স্টার্ট ইট। A book fair I visited. In last February, I went to visit the Ekushe Boimela, which was full of the events and experience. Fair took place on Bangla Academy premises. It is the biggest and most to the fair with my family and friends. The premises of Bangla Academy took a festival look. There are a lot of bookstalls beautifully decorated. Visitors wandered around book fair. People were looking for their favorite and chosen books. Some visitors were looking for new publication. We visited a lot of stalls and brought a number of books, fiction and autobiographies. Then I also bought a book. The name of the book is Ate Bepo. The writer of the book is Bhibhuti Bhushan Bandyopadhyay. Then leaving the book fair, we eat some food like fast food. At last, we finished our visit to Our the visiting. fair. We finished our visiting. Visiting, oh, sir. To fair, and I came back home with a lot of experience and permanent Impression, মুগ্ধতা. impression of the fair in my mind. Okay, good. Completed, sir. So with whom did you go to the book fair? Can you give me answer? Sir, With whom did you go to book fair? Have you understood my question? sir. Yes or no? Sir. So how have you made this presentation? If you don't understand this question, what is the things? You have to understand all the things. এই বুকটার এই মানে এই অল্প ইটা হচ্ছে আমার আগে থেকে মানে একটু জানা ছিল আর হচ্ছে কিছু আমি নিজে No, থেকে you add have to করছি আর কি, focus sir. on questions. After that, you have to feedback. Kamal Kayum, do you want to say something? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি বলতেছি month of December 2024 a Bijoy Mela has held at the Upazila of our area on the occasion of Victory Day. I went to Bijoy Mela with my two younger daughters. There were colorful arrangements in the fair. Moreover, there were colorful lights all around. The fair had many types of shops, clothing shops, and food stalls. We went around and visited all the shops
and bought some toys. I went to a food shop and ate fuska. And my daughter, a lot of fun going to the fair. At last, we finished our visit to the fair, and I come back home with a lot of experience. Sir. Good. Argil? Anyone? Yes, sir. Okay. Hakim. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Ekusho Bemala presentation. Ekusho Bemala is a big book fair এভাবে in না, কথা Dhaka. ভালোভাবে বলেন, ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া শেখেন। বলেন যে নাও আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট। For giving me a chance for presentation about Ekusho Bemala. ওকে। Now I am going to Talk about on my selected topic. Now I am going to talk about on my selected topic. Now I am going to talk about on my selected topic. Now I am going to Talk about on my selected topic. this topic. Good. Bemala is a big book fair in Dhaka, Bangladesh. Spends every year in February. The fair members the language movement of 1952 people for the Bengali language. The fair is organized by the Bangla Academy. Many people visit the fair, including writers, teachers, and readers. Books are released, and people can buy books of all kinds, like stories, poems, and stories. There are also cultural events like music, discussion, and performance. Ekusho Bemala, more than a book fair, it is a festival celebration Bengali culture and language. It brings people together and encourages to love, reading, and learning. I could not make it properly. I just make it in my own way. Okay, you have given a good presentation. So with whom did you go to the fair? With my family and some colleagues. So With your family and some colleagues. So after going this fair, did you meet with another friends or relatives, those who are familiar with you? Of course, sir. When I went there, I bought some books and I introduced some of our writers. At that time, we met a friendship with each other. Still, we talk in social platform. Yeah. Okay, that good. So how did you enjoy that fair as well as after meeting Really with them? really enjoyable and precious, memorable. Good, excellent. Thank you so much. Next on I want to, sir, I want to talk about my last presentation. I was very scared and I did not talk much to lots of people, in front of lots of people. That's why I really scared last time. Sorry for that. Okay. So the previous topic was remarkable places that you have visited, right? So, Okay. yes. Okay. Say something about that. Share your own thought, your own I will try to do experiences. my best in the future. Thank you, sir, for giving me the chance. Amir Hussain. Assalamualaikum, sir. What's your name? My name is Sumaya Akhtar. Okay. Who is Sir. Amir Hussain? Selected another topic about my parents. Yeah. So who is Amir Hussain? Sir, Amir Hussain is my father's name. Okay. Let's start your presentation. To sir, this is a wonderful gift for all of us. So you can say Almighty. that. Just wait a minute. First, Wait. You can say that, sir, Sir. I gave a presentation yesterday on this topic. So today I would like to say something about a new topic.
that is my parents. Okay, then you can start it. Just try to start your presentation with good introduction. Then, Sir, this is a wonderful gift for all of us from the Almighty. First, I have to praise to Almighty Allah that my parents are live Vietnam. Father name is Amir Hussain and my mother name is Afia Begum. Father is a farmer and also a businessman. Mother is a housewife. I think he is also a doctor because he treated me when I suffered from any types of disease. Also, my good friend discuss all the problems that I have faced with her. Father is my glory. The guideline of parents, every man would like a sheep without rudder. Two sisters, never my parent dishonest with us. I was a lot, also love them, and also my father is a man with great honesty and godliness. Father is also they are so much caring with us. We all have to respect our parents. okay, that's good. Thank you so much. Then next on, Ishita Shampa. Share your thought on this certain আসসালামু topic. আলাইকুম। Yeah, walaikum assalam. গতকালকে টপিকসে স্যার আমি নিজের মতো করে আপনার ভিডিও দেখে মানে তৈরি করেছি, যদি একটু শুনতেন। Okay. Today's topic is a book fair I visited. Went to visit the Ekushe Boimela 2 years ago. I went there along with my husband. After going there, I met my friend that I saw people visited so many stalls in the fair. Fair took place at Bangla Academy premises, the biggest and most gorgeous book fair in the country. Church of Bangla Academy took a festive look. Some visitors were looking new stalls, cosmetics shops, bookshops, stalls. After visiting this fair, we bought so many books, cosmetics, and we also bought household items, at fast food items, and going their tea stall. Also at tea, that we noticed Ayman Sadiq come there. I saw my favorite author, Primorium. Then I got her autograph and took pictures with him. However, we saw that many visitors were gathering her famous writers. I came back home at that time. I enjoyed the fair, most enjoyable time for me. Thank you, sir. Okay, that's good. You have also given a very good presentation. So next on, Saidul Islam, share your thought. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Now I would like to talk about the topic of Ekushe Boimela. So 3 days ago, I visited a book fair that is located in our own state. So I went with some of my friends, and when I entered the book fair, I found that there are many visitors came to see the book fair, and I see that there are different kinds of books are arranged. Oh, sorry. Try to say something. There are many kinds of book. After that, There are many kinds of books. Then
uh, arranged or decorated with হুম স্যার আসলে কি পারছিলাম না স্যার ওকে প্রিপেয়ার্ড হতে হবে হ্যাঁ সমস্যা নাই আকিব ইসলাম do you want to say something okay share your thoughts Today I'm talking all of you. I visit on a book fair, but not recently. Is 1 year ago. It is a Mela in Dhaka. আগে থেকে তৈরি করে আনবেন আগে থেকে প্রিপেয়ার করবেন তৈরি করবেন তাহলে কথা বলতে পারবেন কথা শোনা যাবে ভালো শোনাবে ইব্রাহিম মিয়া আপনি বলতে পারবেন হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলেন তো একটু দ্রুত বলেন আমি পড়াবো তো আমি স্যার অন্য একটা বললে হবে অন্য কি একটা কুটির শিল্প পরিদর্শন তাঁত শিল্প নিয়ে একটা লিখছিলাম আর কি আচ্ছা বলেন দেখি আমি কি নিজে লিখছেন আসসালামু আলাইকুম Visit to a textile fair. A few days ago, I went to a textile fair with my family. My parents, brother, sister, and cousins were also there. The fair, there were many shops selling clothes made of different types of colorful. We went around visiting the shop. There are many colorful woven skirts and girls' slower kameez of different designs caught our attention. The Punjabi and others of the lone boys were excellent. Lungi towels of the elderly were also of high quality. Many foreigners were seen visiting and shopping at the fair. It made me feel a lot of ready about the weaving industry of my country. Also shopped for some clothes and did our visit. Returned our home. On the way back home, we went to the food court and had delicious pizza and cream there. এটা এইভাবে বলতে পারেন while returning home বাড়ি ফেরার সময় কি বললাম বলেন তো We are returning home. while WH When returning home. হ্যাঁ তারপরে যখন we went to the food court and had delicious pizza and ice cream. There were many types of riders too much. Enjoy sharing a few. টাইম নেন সমস্যা নেই বাট কথা বলতে হবে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে এই যে আপনি যেটা তৈরি করেছেন নিজের মতো করে বা যেটা বলছেন আপনি অনেক ভালো হয়েছে কেন ভালো হয়েছে বলছি হ্যাঁ জাস্ট একটু ওয়েট করেন আমার কথাগুলোকে শোনেন আপনার এটা কেন ভালো হয়েছে এর মেইন রিজনটা হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট এবং ভার্ব এইটা ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি ভার্বের উপরে একটা ফোকাস রাখছেন যে আমি এই টাইম মেনটেন করে কথা বলছি তাহলে আমার এই পাস্ট ফর্মের ভার্ব ইউজ করতে হবে এই বিষয়গুলোকে আপনি মেনটেন করতে পারছেন সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট অ্যান্ড থিংস ইফ ইউ ফোকাস হিয়ার you will be able to expert and fluent within very short time. Hello?
হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে বলছেন। আমি ক্লাসে আছি তো, ক্লাস শেষে অ্যাড করে নিব, ঠিক আছে? আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটু নক দিয়ে জানিয়ে রাখেন। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, তো মনোযোগ দিয়ে একটু বুঝবেন, বিষয়গুলো ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর আমি আপনাদের যে ট্রান্সলেশন গুলো দিয়েছিলাম, আপনাদের মনে থাকার কথা, ট্রান্সলেশন, এবং আপনারা বলছেন যে কারেকশন করে দেন, কারেকশন করে দেন। এইখানে সেটা ওপেন করে রাখছি। আপনারা ওগুলো করেছেন কে কে? আমাকে একটু বলেন তো, যে আমরা এগুলো করার চেষ্টা করেছি। গত 3 দিন ধরে দিচ্ছি, আমি 3টা ট্রান্সলেশন দিয়েছি, 25টা করে আমি পাঠিয়েছিলাম আপনাদের স্যার কনভারসেশন গ্রুপে। Okay. করেছেন আপনারা? করেছি। পেরেছেন? করতে পেরেছেন? Yes, sir, এগুলো করেছি। স্যার I did 2 out of 3. Yes, sir. চেষ্টা করছি। পেরেছেন, তাহলে আর সমস্যা কি? তাহলে আর আমি কি দেখাবো? ভালোই তো। ওকে, Sir, we already mentioned here if we got any statement, please review here. এক মিনিট। ওকে, সো হিয়ার ইউ ক্যান সি, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় মানে ওঠে। এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে আমার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য আমার কি হচ্ছে, রাইজ মানে ওঠা, এর সঙ্গে একটা এস হবে, তাই না? দিচ্ছেন না আপনারা এটা? দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে বা উদিত হয়। এরপর কি, পাখিরা আকাশে ওড়ে। বলেন তো এটার ইংলিশ কি? আপনারা বলেন তো, আপনারা বলেন, ভুল হলে আমি বলে Fly দেবো। in the sky. Birds fly in the sky. বার্ডস, অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে আমার সাবজেক্টটা প্লুরাল, এবং এই সাবজেক্ট প্লুরাল হওয়ার কারণে আমার কিন্তু ফ্লাই হবে, জাস্ট ফ্লাই, ফ্লাইস না, এস এস বা ইএস এগুলো না, শুধুমাত্র ফ্লাই, ঠিক আছে? জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। এরপর দেখেন, বোঝার চেষ্টা করেন, আহ গোলাপের গন্ধ মিষ্টি, দ্য স্মেল অফ রোজ ইজ সুইট, এখানে হচ্ছে বি ভার্বের ব্যবহার হবে। কিসের ব্যবহার হবে বলছি, বলেন তো? বি ভার্ব। দ্য স্মেল অফ রোজ ইজ সুইট। তোমরা ভাগ্যবান, এখানেও কিসের ব্যবহার হবে? বি ভার্ব, কারণ এই যে মিষ্টি, ভাগ্যবান, এগুলো কি আমাকে বুঝতে হবে। দেখেন, এই মিষ্টি এই শব্দটা জাস্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বসতেছে। তোমরা ভাগ্যবান, ইউ আর লাকি, এগুলো কি অ্যাডজেক্টিভ, মানুষটা কি লাকি, তাই না? তো এই জিনিসগুলো আমাকে বুঝতে হবে, অর্থাৎ এখানে অন্য কোনো ভার্ব নেই, তো অ্যাম, ইজ আর ওয়াজ আর এগুলো আমার মেইন ভার্ব। দেন সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, দ্য সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট। ঘোড়ার কি শিং আছে? বলেন তো কি হতে পারে? হ্যাঁ, এটার ইংলিশ কি হবে? কে বলতে পারবেন? ঘোড়ার কি শিং আছে? Does the horse have horns? Yes. Does the horse have horns? শিং আছে। তুমি কি তাকে চেনো? তাহলে কি হবে? ডু ইউ নো হিম? ডু ইউ নো হিম? হ্যাঁ, তুমি কি চা পান করো? তাহলে ডু ইউ কি হবে? Drink tea. ডু ইউ টেক টি? ডু ইউ টেক টি? ড্রিঙ্ক ভার্বের ব্যবহারটা করবেন না, এখানে টেক ভার্বের ব্যবহার করেন। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে, হু ইজ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, তাই না? ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে, হু ইজ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। তোমার কি একটি পাখি আছে? ডু ইউ হ্যাভ আ বার্ড? ডু ইউ হ্যাভ আ বার্ড? হ্যাঁ, তোমার কি একটি পাখি আছে? তাহলে ডু ইউ হ্যাভ আ বার্ড। তোমরা কি শক্তিশালী? কি হবে এটা? আর ইউ স্ট্রং? আর ইউ স্ট্রং? মা একটি গল্প বলছে, এটা কি হবে? মা একটি গল্প বলছে। মাদার ইজ টেলিং আ স্টোরি। কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করছে, কি হবে? The dog বার্কিং, BARKING, দ্য ডগ ইজ বার্কিং। তুলি একটি গান করছে, তুলি ইজ সিঙ্গিং আ সং। আই সি আ বার্ড। হ্যাঁ, এখানে আই এম সিং বলবে না, সি ভার্বটা একটা স্ট্রেটিভ ভার্ব। রহিম মাছ ধরছে, তাহলে রহিম ইজ ক্যাচিং ফিশ, ধরিতেছে, তাই না? ইজ ক্যাচিং, রহিম ইজ ক্যাচিং ফিশ। is catching fish. সে ছবি এঁকেছে, তাহলে হি হ্যাজ ড্রন আ পিকচার, হ্যাজ প্লাস V3, হি হ্যাজ ড্রন আ পিকচার, সরি শি হ্যাজ ড্রন আ পিকচার। তারা ভাত খেয়েছে, দে হ্যাভ ইটেন রাইস, দে হ্যাভ ইটেন রাইস। কোন টেন্স এগুলো? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আমি স্কুলে গিয়েছি, আই হ্যাভ গন টু স্কুল,
I have gone to school. আমি স্কুলে গিয়েছি। আমি একটি বই কিনেছি। I have bought a book. I have bought a book. আমি একটি বই কিনেছি। শামীম অঙ্কটি করেছে। শামীম has done the sum. শামীম has done the sum. তুমি মিথ্যা বলেছো। You have told lie. You have told lie. You have told lie. তারা বাড়ি ফিরেছে। হ্যাঁ হবে, ইউ হ্যাভ লাইট দিলেও হবে। তারা বাড়ি ফিরেছে। দে হ্যাভ রিটার্নড হোম। দে হ্যাভ রিটার্নড হোম। আমরা তাকে সাহায্য করেছি। উই হ্যাভ হেল্পড হিম। উই হ্যাভ হেল্পড হিম। মা খাবার রান্না করেছেন। মাদার হ্যাজ কুকড ফুড। মাদার হ্যাজ কুকড ফুড। মাদার হ্যাজ কুকড ফুড। হ্যাঁ, সে কি আমটি খেয়েছিল? ডিড হি ইট দ্য ম্যাঙ্গো? ডিড হি ইট দ্য ম্যাঙ্গো? তারা কি গিয়েছিল? ডিড দে গো? তারা কি গিয়েছিল? ডিড দে গো? সে কি আমটি খেয়েছিল? এগুলো পাস্ট টেন্স না? ডিড প্লাস কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। আমি একটি গান গেয়েছিলাম, এটা আবার অ্যাফার্মেটিভ, তাহলে ভি টু হবে। আই স্যাং আ সং। স্যাং বানান কি? SANG। আই স্যাং আ সং। চাঁদ কিরণ দিতেছিল। দ্য মুন ওয়াজ শাইনিং। পাস্ট কন্টিনিউয়াস, এটা শাইন মানে কিরণ দেওয়া। দ্য মুন ওয়াজ শাইনিং। চাঁদ কিরণ দিতেছিল। চাঁদ কিরণ। I was singing a song বললে হবে না? হ্যাঁ, না কেন আই ওয়াজ সিং আ সং বলবেন? হ্যাঁ, আমি গান গাইছিলাম। ও, এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। আই ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং। সরি, আমারই ভুল হয়েছে। যদি বলতাম গেয়েছিলাম তাহলে আই স্যাং আ সং হতো। এটা হচ্ছে আই ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং। কি হবে? সিঙ্গিং আ সং। তুমি ইংরেজি শিখছিলে, তাহলে ইউ ওয়ার লার্নিং ইংলিশ। ইউ ওয়ার লার্নিং ইংলিশ। সে You নাচ were learning English. হ্যাঁ, তাহলে সে নাচিতে ছিল না। তাহলে কি হবে এটা বলেন তো? সে নাচিতে ছিল না। হি ওয়াজ নট ড্যান্সিং। He didn't না, dance. ডিস কেন হবে? এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের নেগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে হি কি হবে? হি ওয়াজ নট ড্যান্সিং। আমরা রেডিও শুনছিলাম। উই আর লিসনিং। উই আর লিসনিং রেডিও। ওয়ার হবে কিন্তু। সে একটি রচনা লিখছিল। তাহলে হি ওয়াজ রাইটিং অ্যান এসে। হি ওয়াজ রাইটিং অ্যান এসে। ছেলেগুলো গোলমাল করছিল। দ্য বয়েজ ওয়ার কোয়ারেলিং। দ্য বয়েজ ওয়ার কোয়ারেলিং। ওয়ার প্লাস কোয়ারেল। কোয়ারেল মানে গোলমাল করা, ঝগড়া করা। QUEARL। কোয়ারেল। সরি দেখি বানান কি? QUARR, এটা হবে বানানটা। QUAR। এই যে এখানে নেই। QUARRELING। কোয়ারেলিং মানে গোলমাল করা। এই ওয়ার্ডটা একটু দেখে রাখেন। রোহান কি পড়ছিল? ওয়াজ রোহান রিডিং? ওয়াজ রোহান রিডিং। আমরা কি টেলিভিশন দেখছিলাম? তাহলে ওয়ার উই ওয়াচিং টেলিভিশন? ওয়ার উই ওয়াচিং টেলিভিশন। বারবার প্র্যাকটিস করতে হয়, দ্রুত ক্লিয়ার হয়। তাহলে তোমরা কি গোলমাল করছিলে? ওয়াই আর ইউ কোয়ারেলিং। অথবা এই কোয়ারেল শব্দটাকে আপনি কিন্তু নাউন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি মেকের ব্যবহার করতে পারেন বা নয়েজের ব্যবহার করতে পারেন। এখানে কোয়ারেলের পরিবর্তে আপনি এরকম বলতে পারেন দ্য বয়েজ ওয়ার মেকিং নয়েজ। এর মানেও ছেলে মেয়েগুলো গোলমাল করছিল। তাহলে ওয়াই আর ইউ মেকিং নয়েজ? ওয়াই আর ইউ মেকিং কোয়ারেল? এরকম বলা যায়। হ্যাঁ, এভাবে বলা যায়। যেটা বলা যায় না স্যার? হ্যাঁ, আর ইউ মেকিং নয়েজ? হ্যাঁ যাবে। এরপর Wearing হবে? হবে সে কি স্কুলে যাচ্ছিল? ওয়াজ হি গোয়িং টু স্কুল? কি হবে? ওয়াজ হি গোয়িং টু স্কুল। রহিম কি বাজারে যাচ্ছিল? ওয়াজ রহিম গোয়িং টু মার্কেট? ওয়াজ রহিম গোয়িং টু মার্কেট। তুমি তখন কি করছিলে? হোয়াট ওয়ার ইউ ডুইং দেন? হোয়াট ওয়ার ইউ ডুইং দেন? বলুন তো এটার ইংলিশ কি? হোয়াট ওয়ার ইউ ডুইং। হোয়াট ওয়ার ইউ ডুইং দেন? তুমি তখন কি করছিলে? এগুলো কিন্তু আমি প্রতিদিন দিতে থাকবো, আপনাদের করতে হবে। ঠিক আছে? হোয়াট ওয়ার ইউ ডুইং দেন? তুমি কি নদীতে গোসল করছিলে? ওয়াই আর ইউ সুইমিং? ওয়াই আর ইউ বাথিং ইন দ্য রিভার? ওয়াই আর ইউ বাথিং ইন দ্য রিভার? তারা কি মাঠে খেলছিল? ওয়াই আর দে প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড? ওয়াই আর দে প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড? ওয়াই আর দে প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড? আব্বা কি খবরের কাগজ পড়ছিলেন? আব্বা কি খবরের কাগজ পড়ছিলেন? তখন কি হবে? বলেন কি হবে এটা? দেখতে পারে। হুম What father reading? Pause for the reading a newspaper। তারপর ছেলেরা গোলমাল করছিল না। কি হবে? ছাত্ররা গোলমাল করছিল না। এটা কি হবে? Boys, students were not The students was not noise. ওয়াজ কেন হবে? সাবজেক্টটা প্লুরাল না? তাহলে ওয়ার হবে না, সাবজেক্ট প্লুরাল। জি, why হবে? হ্যাঁ, আমি The ঘুমাচ্ছিলাম students না। not make noise. হ্যাঁ, মেক কেন হবে? পাস্ট কন্টিনিউয়াস না? Then why not making noise? মেকিং নয়েজ। এর পরেরটা বলেন। আমি ঘুমাচ্ছিলাম না।
was not sleeping. I was not sleeping. I was not sleeping. 3 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল, এটা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। It has been raining. It has been raining. It has been raining for 3 days. কথা বলে একটু মিউট করে রাখেন, আপনাদের কথা বলা কমপ্লিট হলে একটু মিউট করেন, তাহলে আর নয়েজ হবে না। আবার আনমিউট করে কথা বলেন, হ্যাঁ? আচ্ছা, দাঁড়ান, হ্যাঁ বলেন কি করছেন। হ্যাঁ, এই জায়গায় কি করছেন আছে বলেন, কই গেল? হ্যাঁ বলেন। স্যার ফর আর সিন্সের একটু ইয়াটা বলিয়েন তো, মনে থাকে না কখন ফর বসবো কখন ফর আর সিন্স বসবো। সিন্স এর ব্যবহার, ফর আর সিন্স এটার কথা বলছেন। ফর এর ব্যবহারটা আমি কি বলছি, যে ফর বসবে কখন, যদি ধরে বোঝায়, অর্থাৎ আমার পিরিয়ড অফ টাইম বোঝালে ফর বসবে। কি 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 বোঝাবে বলেন তো, কি বললাম, পিরিয়ড অফ টাইম। আর যদি পয়েন্ট অফ টাইম বোঝায় তাহলে সিন্স বসবে। যেমন আমি 7 বছর ধরে ইংরেজি শেখাচ্ছি, আই হ্যাভ বিন টিচিং ইংলিশ ফর 7 ইয়ার্স। আই হ্যাভ বিন টিচিং ফর 7 ইয়ার্স, কিন্তু আমি যদি বলি আমি 2014 সাল থেকে ইংরেজি শেখাচ্ছি, আই হ্যাভ বিন টিচিং ইংলিশ সিন্স 2014, তাহলে আমি যদি বলি সে সকাল থেকে গাড়িটা চালাচ্ছে, কি হবে, হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং আ কার সিন্স মর্নিং। কিন্তু আমি যদি বলি সে 5 ঘন্টা ধরে গাড়িটা চালাচ্ছে, হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং আ কার ফর 5 আওয়ার্স। হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং আ কার ফর 5 আওয়ার্স। এইভাবে এই বিষয়গুলোকে বুঝতে হবে। থেকে বোঝালে সিন্স, ধরে বোঝালে ফর। অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো কাজ হচ্ছে বা চলছে, এই জায়গাটাতে আমার কি হবে, অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে বা চলছে, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আর অনেক দিন ধরে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল, এটাকে আমরা বলবো কি, আমরা বলবো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। 1 সপ্তাহ ধরে তিনি জ্বরে ভুগছিলেন, তাহলে হি হ্যাজ বিন সাফারিং ইন ফেভার ফর 1 উইক। ফর হবে এখানে, ধরে বোঝাচ্ছে, তাহলে ফর। তুমি আসার পূর্বে আমি অঙ্ক করছিলাম, তাহলে এটা ওইভাবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে দেওয়ার দরকার নেই। আপনি এখানে বলতে পারেন আই ওয়াজ ডুইং সাম বিফোর ইউ কেম। এটা বলা যায়, একটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস একটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এই কথাটা কিন্তু বলা যায়। আবার দেখেন, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার, জাস্ট ওয়েট আ মিনিট, একটু ওয়েট করেন। এরপর কি, রোহিত ও রোহান 5 বছর ধরে এই স্কুলে পড়ছিল, তাহলে এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে রোহিত অ্যান্ড রোহান হ্যাড বিন স্টাডিং ইন দিস স্কুল ফর 5 ইয়ার্স। কি হবে এটা, ফর 5 ইয়ার্স, ফর 5 ইয়ার্স। বুঝতে পারছেন, রোহিত অ্যান্ড রোহান হ্যাড বিন স্টাডিং হবে, হ্যাড বিন কি বললাম, স্টাডিং। এরপর কি আছে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আমি হাঁটিতেছিলাম বা হাঁটছিলাম, এটার ইংলিশ কি হবে বলেন তো, কে বলতে পারবেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আমি হাঁটছিলাম, ট্রেন আসার পূর্বে তারা ঝগড়া করছিল। I had worked before the sun sets. ওকে, Sunset. I was walking before the sunset. I had worked before. I had worked before the sunset. I was এটা- walking before sunset. আই ওয়াজ ওয়াকিং বিফোর দ্য সানসেট। হ্যাঁ, ট্রেন আসার পূর্বে তারা ঝগড়া করছিল, এটা কি হবে, ট্রেন আসার পূর্বে তারা ঝগড়া করছিল। They were quarreling for They were What was the coming train? They had been quarreling before the train arrived. ঘুমাবার আগে তিনি একটি বই পড়ছিলেন, এটা কি হবে, ঘুমাবার আগে তিনি একটি বই পড়ছিলেন। Reading before he slept. Before sleeping. কি হবে? বিফোর স্লিপিং, তাহলে এই জায়গাটা আগে বোঝেন। তিনি একটা বই পড়ছিলেন, তাহলে হি ওয়াজ রিডিং আ বুক বিফোর স্লিপিং। অথবা আপনি বলতে পারেন, দেখেন এই জায়গাটা একটু বোঝেন, হি ওয়াজ রিডিং আ বুক, সে একটা বই পড়ছিলেন কখন, ঘুমানোর আগে, অর্থাৎ বিফোর হি স্লেপ্ট।
SLEPT, অর্থাৎ সে ঘুমানোর আগে বই পড়ছিলেন, ট্রেন আসার পূর্বে তারা ঝগড়া করছিল, অর্থাৎ দে ওয়ার মেকিং নয়েজ অর দে ওয়ার কোয়ারেলিং বিফোর কামিং দ্য ট্রেন। এখানে আপনার ফ্রেজের ব্যবহার করতে পারেন বা ক্লজের ব্যবহার করতে পারেন। যদি ক্লজের ব্যবহার করেন, বিফোর দ্য ট্রেন অ্যারাইভড, বিফোর দ্য ট্রেন অ্যারাইভড ইডি, বিফোর দ্য ট্রেন কেম, এরকম ভাবে আপনার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, এই বিষয়গুলো একটু বুঝবেন। করিম বাঁশি বাজাবে, এগুলো আবার সব ফিউচার টেন্স। করিম বাঁশি বাজাবে, তাহলে এই টেন্সটা ইংলিশে কি হবে? করিম বাঁশি বাজাবে, এটা কি হবে? Corin will play flute. Will play a flute. রনি ডাক্তার হবে, এটা কি হবে? রনি উইল বি আ ডক্টর। তোমরা এখন লিখিবে, তাহলে ইউ উইল রাইট নাও, ইউ উইল রাইট 1 ঘন্টা সময় লাগবে। ইট উইল টেক অন আওয়ার, ইট উইল, এখানে দেখেন এটা ইট দিয়ে আমার সেন্টেন্সটা করতে হবে। ইট উইল টেক অন আওয়ার। আই উইল বি আ ডক্টর, আই উইল বি আ টিচার, বি হওয়া ইংরেজি কি? বি, তাহলে হব উইল বি, অথবা আই শ্যাল বি আ টিচার। আই উইল গো টু ঢাকা, আই উইল গো টু খুলনা টুমোরো। হ্যাঁ, এরকম সার্টেন ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হবে, তার জন্য যদি এরকম সার্টেন টাইমের মেনশন করা থাকে, ফিউচার ইনডিফিনিট না বলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসেও সেগুলো বলা যায়, যে আই এম গোয়িং টু খুলনা টুমোরো, আই এম গোয়িং টু খুলনা টুমোরো। আর তুমি পরীক্ষায় পাশ করবে, তাহলে ইউ উইল পাস দ্য এক্সাম। আর তারা সৎ হবে, দে উইল বি অনেস্ট, তারা আমাকে সাহায্য করবে, দে উইল হেল্প মি, দে উইল হেল্প মি। সেখানে পৌঁছাতে 1 ঘন্টা সময় লাগবে, ইট উইল টেক অন আওয়ার টু রিচ দেয়ার, ইট উইল টেক অন আওয়ার টু রিচ দেয়ার। হি উইল নট লার্ন ইংলিশ, সে ইংরেজি শিখবে না, হি উইল নট লার্ন ইংলিশ, হি উইল নট লার্ন ইংলিশ, সে ইংরেজি শিখবে না। দেন তারা তোমাকে বিরক্ত করবে না, দে উইল নট বদার ইউ, দে উইল নট বদার ইউ, বিরক্ত করা, বদার করা, বদার BOTHER, অথবা ডিস্টার্ব ইউ, দে উইল নট ডিস্টার্ব ইউ, তারা গোলমাল করবে না, দে উইল নট মেক নয়েজ, তারা আজ রওনা হবে না, দে উইল নট গো দেয়ার, দে উইল নট গো, দে উইল নট গো, রওনা হওয়া মানে কি? যাওয়া, যাবে না। সে মিথ্যা কথা বলবে না, দে উইল নট টেল লাই, দে উইল নট টেল লাই। দেন তুমি কি স্কুলে যাবে? উইল ইউ গো টু স্কুল, আমি কি স্কুলে যাব? উইল আই গো টু স্কুল। তুমি কি নাস্তা খাবে? উইল ইউ টেক ইউর ব্রেকফাস্ট। আমরা কি খেলা দেখবো? উইল উই ওয়াচ মুভি, উইল উই ওয়াচ গেম আর স্পোর্টস। তুমি কি একটি গান গাইবে? উইল ইউ সিং আ সং, সে কি কাজটা শুরু করবে? উইল হি স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক, উইল হি স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক, সে কি কাজটা শুরু করবে? সো এইভাবে আপনারা এই সেন্টেন্স গুলোকে, আমি যেগুলো দেই আরো অনেক সেন্টেন্স আছে, আমি দিতে থাকবো, ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করবেন। এই ট্রান্সলেশন গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের একটু এটা করতে হবে। তো এখন আসি আমাদের মেইন যে পার্ট বা মেইন যে জায়গাটা, যেটা নিয়ে আমি কথা বলছিলাম আপনাদের সামনে, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা আমি বলছিলাম। প্রেজেন্টেশনটা আর কনভারসেশনও আমি একটা পাঠিয়ে দিব আপনাদের, নিজেরা করার চেষ্টা করবেন, সেখানে ভুল হলে সলভ করে দিব। যদিও আপনাদের গতকাল একটা কনভারসেশন দিয়েছিলাম, তো এরকম আরেকটা কনভারসেশন দিব এবং ওইটার অ্যান্সার আমি প্রোভাইড করব আপনাদেরকে। তো সেটা আপনাদের করতে হবে। এখন আমাদের নতুন একটা আহ এটাকে কি বলে, প্রেজেন্টেশন টপিক আমি আপনাদেরকে দিব। এবং যারা প্রেজেন্টেশন তৈরি করছেন না, যারা কথা বলছেন না, আপনারা কিন্তু ফ্লুয়েন্ট এবং এক্সপার্ট হতে পারবেন না। এটা হতে গেলে, ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কাভার করতে গেলে প্রচুর পরিমাণ স্পিকিং করতে হবে, টপিকের উপর কথা বলতে হবে। কথা না বললে পারবেন না। যদি মনে করেন আমার বেসিক জায়গায় সমস্যা আছে, টেন্সের সমস্যা, এ জায়গায় ওই জায়গায় সমস্যা, তাহলে আলাদাভাবে দেখতে হবে আপনার। কারণ এখন যে ফ্লোতে বা যে ইফোর্ট দিয়ে আমি এগোচ্ছি, এই ইফোর্টটা যদি ধরে রাখতে না পারেন বা এইভাবে আমার সঙ্গে কোঅপারেট করে যদি এগোতে না পারেন, আপনি পিছিয়ে পড়বেন। এই জন্য বারবার বলছি, এটা আপনাদেরকে করতে হবে। আমি আপনাদের এই টপিকটা আগে পাঠিয়ে দিই, না হলে পরে মনে থাকবে না। এখানে একজনের একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আছে, এটাকে মেনটেন করে আপনাকে ইংলিশে স্পিকিং করতে হবে, কথা বলতে হবে। এটা মনে রাখবেন। আমি টপিকটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, টপিক আপনাদের দিলে আপনারা নিজেরা একটু এটা করার চেষ্টা করবেন। ভালোভাবে বলছি, আপনারা একটু করবেন। এটা যদি করতে পারেন, খুব কঠিন না, যে বিষয়গুলো অনেক সহজ, জাস্ট একটু সময় দিতে হয়। এই জায়গাটাতে প্যাসেজগুলো একটু পড়তে হয়, পারলে আজকে রাতের ভিতরে করে রাখবেন। প্যাসেজগুলো অ্যানালাইসিস করতে হয়। যেমন দেখেন, এখানে এই টপিকটা হচ্ছে স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট। এখানে আপনার মেইনলি কোনটা শেয়ার করতে হবে জানেন? আপনারা এমন কেউ নেই যারা জীবনে কোনোদিন একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা শোনেননি। তো যদি আপনি কোনো রোড অ্যাক্সিডেন্ট
চোখের সামনে দেখে থাকেন, বা আপনারা নিজেরা যদি কেউ কোনো অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে থাকেন, বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হোক বা যে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাকে ইংলিশে শেয়ার করতে হবে, যে একদিন আমি এইখান থেকে ওইখানে যাচ্ছিলাম, যাওয়ার সময় এইভাবে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, আমি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম। আপনার নিজের যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, আপনার আশেপাশে প্রতিবেশীর কোনো প্যাথেটিক, কোনো মর্মান্তিক অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয়, কোনো স্মরণীয়, কোনো মেমোরেবল ডে যদি আপনার থাকে অ্যাক্সিডেন্টের উপর, সেইটা আপনাকে শেয়ার করতে হবে। বা কোনো খবরের কাগজেও যদি আপনি বড় কোনো অ্যাক্সিডেন্টের সংবাদ শোনেন, সেইটাকে আপনার ডিসক্রাইব করতে হবে। বাট সেইটাকে ডিসক্রাইব করার আগে, সেই জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার আগে, রোড অ্যাক্সিডেন্ট মূলত কি, এটা কিভাবে হয়, কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে, তার উপরে কয়েকটা অ্যান্সার আপনাকে দিতে হবে। এটা দিয়ে নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করবেন। এগুলো খুবই ইফেক্টিভ এবং ইম্পর্টেন্ট টপিক আইএলটিএস এর কিউ কার্ডের। যেমন দেখেন, হোয়াট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাক্সিডেন্টটা মূলত কি, হোয়ার ডু দ্য অ্যাক্সিডেন্ট জেনারেলি টেক প্লেস, মূলত এটা কোথায় হয়, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্টস, এটার কারণগুলো কি, হোয়াট ডু পিপল জেনারেলি লস ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট, মানুষ মূলত এই অ্যাক্সিডেন্ট গুলোতে কি হারায়, হাউ ক্যান দিস প্রবলেম বি সলভ, কিভাবে এই সমস্যাগুলো, এই প্রবলেমগুলো সমাধান করা যেতে পারে, কোন প্রবলেম, এই রোড অ্যাক্সিডেন্টের যে প্রবলেমগুলো থাকে, যে সমস্যাগুলো থাকে, এগুলো কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে, এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে ইংলিশে ডিসক্রাইব করতে হবে। তো এখন একটু বোঝার চেষ্টা করেন মনোযোগ দিয়ে, বা বিষয়গুলোকে ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেটা হচ্ছে, স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ভুলনারেবল। দেখেন এখানে ইজের ব্যবহার, তার মানে কি, আমার বি ভার্বের সেন্টেন্স, হ্যাঁ, বলছি ইজ দ্য মোস্ট ভুলনারেবল আনএক্সপেক্টেড অ্যান্ড ইনটলারেবল ইনসিডেন্ট ইন হিউম্যান লাইফ। বলছে যে এই স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে সব থেকে আরে একটা মিনিট একটু ওয়েট করেন। হ্যালো, হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। বু- বুঝি নাই। আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি অ্যাড করে নিব, সমস্যা নেই, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়ে রাখেন, ঠিক আছে? ওকে, আমি এখন ক্লাসে আছি তো, শেষ করে কথা বলছি। vulnerable, ওকে, তাহলে দেখেন, বোঝার চেষ্টা করেন কি বলছে, স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে সব থেকে ভুলনারেবল, মানে সব থেকে বেদনাদায়ক, অপ্রত্যাশিত এবং অসহ্যনীয়, অসহনীয়, ইনটলারেবল ইনসিডেন্ট ইন হিউম্যান লাইফ। ইট ইউজুয়ালি হ্যাপেন্স ইন আ সাডেন হ্যাপি মোমেন্টস অ্যান্ড টার্নস দ্য হ্যাপিনেস ইনটু সরো অ্যান্ড সাফারিং। বলছে এটা একটা সুখের মুহূর্তে ঘটে এবং হঠাৎ করে এটা দুঃখে রূপান্তরিত হয়, তাই না, ইনটু সরো অ্যান্ড সাফারিং, দুঃখ এবং ভোগান্তিতে রূপ নেয়। Nowadays, Bangladesh becomes one of the most accident-prone countries where generally these bad incident happens mostly. বলছে বর্তমান সময় বাংলাদেশ হয় সব থেকে অ্যাক্সিডেন্ট প্রবণ বা ঝুঁকিপূর্ণ একটা দেশ, ওয়ার মানে কি, যেখানে সাধারণত জেনারেলি দিস ব্যাড ইনসিডেন্ট, অর্থাৎ এই খারাপ ঘটনা হ্যাপেন্স মোস্টলি, বেশিরভাগ সময় ঘটে। দেখেন আপনারা কিভাবে কথা বলবেন, কিভাবে স্পিকিং করবেন, সেটা আমি বলে দিচ্ছি, আগে এটা একটু দেখেন। প্রচুর পরিমাণে প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করতে হয়, যে যত বেশি প্যাসেজ রিড আউট করতে পারে, প্যাসেজ সম্পর্কে কনসেপ্ট বা ধারণা রাখে, সে তত দ্রুত ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কভার করতে পারে বা ডেভেলপ করতে পারে। It generally take place on the high streets where all the vehicles, এটা সাধারণত হয়ে থাকে কোথায়, মানে যেগুলো হাই স্পিড, just wait a minute. যেগুলো হচ্ছে উঁচু যে সড়ক গুলো আছে, অর্থাৎ যেখানে অল টাইম গাড়ি চলে, হ্যাঁ, যেখানে 4 লেন 5 লেনের, মানে খুব স্পিডে গাড়িগুলো যায়। দেখেন, ইট জেনারেলি টেক প্লেস অন দ্য হাই স্ট্রিটস হোয়ার অল দ্য ভেহিকলস আর অলওয়েজ ইন আ হারি, যেখানে সকল গাড়ি ঘোড়া ব্যস্ত থাকে। অল অন আ সাডেন দিস বিজি রোড টার্নস ইনটু আ প্যাথেটিক প্লেস হোল্ডিং সাম ডেড অ্যান্ড ইনজিউর্ড। বলছে হঠাৎ করে এই ধরনের ব্যস্ত রাস্তাগুলো একটা মর্মান্তিক জায়গায় রূপ নেয়, কিছু টার্নস টু এ প্যাথেটিক প্লেস হোল্ডিং, ধরে রেখে, ধারণ করে, হ্যাঁ, হোল্ডিং মানে কি, ধারণ করা, ধরে রাখা, ডেড অ্যান্ড ইনজিউর্ড, হ্যাঁ, মৃত এবং আহত মানুষের সংখ্যায় কি হয়, ওই জায়গাটা রূপ নেয় একটা প্যাথেটিক প্লেসে। স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট কজ দিস কাইন্ড অফ আনএক্সপেক্টেড ইনসিডেন্ট, বাট ইফ উই ফাইন্ড দ্য রিজন অফ দিস, বলছে যে এই ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো এই রোড অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায়, কিন্তু যদি আমরা, বাট ইফ উই ফাইন্ড দ্য রিজন অফ দিস, যদি আমরা এগুলোর কারণ খুঁজি, দেন অ্যাট ফার্স্ট
the ignorance of traffic rules is found. প্রথমত এই ট্রাফিক রুলস, ট্রাফিক নিয়ম, ট্রাফিক আইনের অবজ্ঞাটা খুঁজে পাওয়া যায়। অলওয়েজ উই ইগনোর দ্য ট্রাফিক রুলস, আমরা সবসময় ট্রাফিক রুলসকে ইগনোর করি, অ্যাজ ইফ উই লাভ টু ডু ইট, যেন আমরা এটা করতে ভালোবাসি, অ্যান্ড ইট কজেস অ্যাক্সিডেন্ট। তাহলে অ্যাক্সিডেন্টের কারণগুলো কি দেখেন এখানে বলছে, সাবজেক্টটা কি উই, ভার্বটা কি ইগনোর, ইগনোর করা, উই ইগনোর, আমরা ইগনোর করি। মোস্ট অফ দ্য ভেহিকলস আর নিয়ারলি ড্যামেজড, বেশিরভাগ গাড়ি ঘোড়াগুলো ড্যামেজ থাকে, বাট দে আর অন দ্য রোড, কিন্তু তারা রাস্তায় থাকে। দ্য ড্রাইভার্স আর নট ওয়েল ট্রেইনড, ড্রাইভাররা সঠিকভাবে ট্রেন প্রাপ্ত নয়, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়, অ্যান্ড নট সিনসিয়ার টু দ্যার ডিউটি, এবং তাদের যে দায়িত্ব, তাদের যে কর্তব্য, সেটার প্রতি তারা সিনসিয়ার নয়, হ্যাঁ, সহানুভূতিশীল নয়। হ্যাঁ, এরপর কি বলছে যে বিকজ অফ দিস above mentioned reason, অর্থাৎ এই উপরে মেনশন করা এই কারণগুলোর জন্য street accident usually happen. So people lost their life, the most valuable things, property, and so many important things. And to solve this, some attempts should be taken by the government. এটা সমাধান করতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সরকারের দ্বারা, and individual alike, অর্থাৎ প্রত্যেককে নিজ নিজ জায়গা থেকেও কিছু কি করা উচিত, step নেওয়া উচিত। মেকিং দ্য ট্রাফিক রুলস স্ট্রিক্ট, উই শুড মেক পিপল অ্যাওয়ার অফ ইট, অ্যান্ড ইট অল ইন্ডিভিজুয়াল শুড টেক কেয়ার অফ দিস রুলস অ্যান্ড মেনটেন ইট। ইন দিস ওয়ে উই ক্যান রিমুভ দ্য street accident from our society. After that, you have to share your experience about your if you are eyewitness of any kinds of road accident, or if you hear the pathetic moment of accident, just you have to share it. So আপনি কিভাবে এই টপিকের উপর কথা বলবেন, আপনি কিভাবে স্পিকিং করবেন বা প্রেজেন্টেশন দিবেন, দেখেন আপনি এইটা সম্পূর্ণ ঢেকে দেই। এইবার এই কোশ্চেন গুলো দেখেন, বলছে হোয়াট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট, তাহলে আপনি কি বলতে পারেন যে অ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, STREET, স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, ACCIDENT, যেভাবে কোশ্চেন থাকে সেভাবে উত্তর করতে হয়। কি বলছে আমি দেখেন, স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ আ ইনসিডেন্ট, স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ কথাটা বোঝেন, ইজ অন কাইন্ড অফ ইনসিডেন্ট। ইনসিডেন্ট মানে কি, ঘটনা। বলছি যে এই রোড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এক ধরনের ঘটনা যেখানে যেখানে কি হয়, যেখানে অল দ্য ভেহিকেলস যেখানে অল দ্য ভেহিকেলস আর, যেখানে সকল যানবাহনগুলো, সকল গাড়িগুলো আর অন দ্য বিজি রোড, BUSY, বিজি রোড, যেখানে সকল ঘোড়াগুলো মানে সকল ভেহিকল, যানবাহনগুলো ব্যস্ত রাস্তায় থাকে, অ্যান্ড 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 আফটার দ্যাট, you can say that, কি লিখলাম, street accident is all kinds of incident where all the vehicles are on the busy road and they make, এবং তারা তৈরি করে, and they make, তারা তৈরি করে কি, ক্রাশ মানে সংঘর্ষ, CRUSH, with on another, একে অন্যের সাথে। After that a happy moment suddenly turns into a pathetic moment with some dead and injured. দেখছেন কি লিখলাম, জাস্ট এইটুকু আপনি লেখেন, অনেক সুন্দর একটা অ্যান্সার আপনার হবে। এই যে যতটুকু আমি লিখলাম, এরপরে কি বলবো, তাহলে কি লিখলাম, স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অন কাইন্ড অফ ইনসিডেন্ট where all the vehicles are on the busy road and they make crash with one another. After that a happy moment suddenly turns into a pathetic moment with some dead and injured. Where do the street accidents generally take place? So you can say that the street accidents generally take place on high street as well as busy road. Our answer শেষ। এবার বলছে what are the causes of street accident? So you have to mention some causes. So first answer can be that there are many causes of street accident. There are many causes of
there are many causes, অনেক কারণ আছে কিসের of street accident। এই স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্টের অনেকগুলো কারণ আছে। ফার্স্ট অফ অল এভাবে ফার্স্টলি সেকেন্ডলি, হ্যাঁ এভাবে আপনারা বলবেন। ফার্স্টলি মোস্ট, দেখেন সাবজেক্ট গুলো কি, মোস্ট অফ দ্য ড্রাইভার্স আর নট ওয়েল ট্রেন, দে আর নট সিনসিয়ার অন দেয়ার ডিউটি, বলতে পারেন না, দে আর নট, কি বলবেন, দে আর নট সিনসিয়ার। They are not sincere on their duty। এবার আপনি কি বলতে পারেন, এখানে আপনি আরো বলতে পারেন যে কজগুলো আছে, যে most of the vehicles কি করে না, most of the vehicles do not maintain traffic rules। এরপর আপনি কি বলতে পারেন, overtaking tendency is another reason for road accident। এই যে পয়েন্টগুলো আমি লিখলাম, জাস্ট এই পয়েন্টগুলো আপনি মেনশন করেন, তাহলে আপনার কি হবে, এই আনসারটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে যে রোড অ্যাক্সিডেন্টের কারণগুলো কি। আরো আপনি এখানে বলতে পারেন যে মোস্ট অফ দ্য রোডস আর ন্যারো ইন আওয়ার কান্ট্রি আর নট ওয়েল ফিনিশড, you can say that। then what do people generally lose in the accident, তাহলে এখানে সাবজেক্টটা কি, পিপল, তাহলে পিপল এটা হচ্ছে আমার সাবজেক্ট। এবার আমার ভার্ব কি হবে, পিপল লস, মানুষ হারায়, তাহলে পিপল লস, মানুষ হারায়, এবার কি হারায়, পিপল লস দেয়ার অ্যাসেট প্রপার্টি, পিপল লস দেয়ার লাইফ, people lost their happy moment, people lost their hand, leg by injured in the accident। বলতে পারবেন না, হাউ ক্যান দিস প্রবলেম বি সলভ, তো দিস প্রবলেম ক্যান বি সলভ, এখানে যেভাবে কোশ্চেন থাকে সেভাবে অ্যান্সার করতে হয়, দিস প্রবলেম ক্যান বি সলভ, এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যেতে পারে বা সমাধান হতে পারে। এবার কিভাবে, ওয়েটা কি, আপনি বলতে পারেন for solving this problem, first of all, government should take proper step. Government should make strict traffic law, as well as we all individual should maintain the traffic rules. Then I can say that we also should aware people to maintain traffic rules. In this way, we can solve the problem of traffic jam। এরপর আমি কি বলছি, এখানে আমি আরেকটা কোশ্চেন আপনাকে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে if you have any experience about road accident, you have to share your own thought, share your own experience from your own language, that you can say that one day I was going from that place to another place, after that I fall into accident, or I saw a accident, a boy was crossing the road, then a truck was on him, he attacked, he hit the boy, sorry, the truck hit the boy, hit barbe tinta forme hit hoy, then the boy was injured, after that so many people gathering to him, then we took him to the hospital, after that his or her relatives or parents came to the hospital, then we went home after getting experience of this pathetic road accident। So I can say that people should be aware about that things। সো এই যে কথাগুলো বললাম, এইভাবে যে কোনো একটা ওয়েতে নিজের মতো করে এই টপিকের উপর একটা প্রেজেন্টেশন আপনারা তৈরি করবেন। কথা বলা শিখতে হবে, কথা বলতে হবে, বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি, যে কথাগুলো বলছি, হ্যাঁ কঠিন না, এটা পারা যায়, জাস্ট চেষ্টা করলেই পারা যায়, হ্যাঁ কঠিন হবে না, পারবেন তো, যা যা বললাম, হ্যাঁ একটু করবেন। আমি টপিকটা পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনারা একটু এটা করার চেষ্টা করবেন, আগামীকাল করবেন, আপনারা করতে পারলে করতে পারেন, আমি এই টাইমে ফ্রি থাকবো, সমস্যা নাই। এখানে একটু প্রশ্ন আসলো স্যার, আমি এখন ক্লাসগুলো রেগুলার নিতে চাচ্ছি এই জন্য, যাতে করে আপনাদের এই স্পিকিং এর জায়গাটা দ্রুত ডেভেলপ হয়, কারণ এটা স্পিকিং তো থেমে থাকলে স্পিকিং হয় না, অর্থাৎ ডেভেলপ করা যায় না, থেমে থাকলে কখনোই এটা ডেভেলপ করা যায় না, প্রচুর চর্চা করতে হয়।
প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হয় এবং এইটা যাতে রেগুলারিটি মেনটেন করে আপনারা কথা বলতে পারেন, প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন, এই জন্যই আমি এটা রেগুলারিতে নিতে চাচ্ছি এবং এখানে আপনারা যদি ইফোর্ট দিতে পারেন দ্রুত ডেভেলপমেন্ট পাবেন, দ্রুত এগোতে পারবেন। এটা হচ্ছে সব থেকে মেইন কথা। আর আমার ক্লাস নেওয়া না নেওয়া কোনো বিষয় না, মেইন বিষয় হচ্ছে আমি যে টপিকটা দিচ্ছি আপনি ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকেন বা না থাকেন, আপনাকে কথা বলতে হবে, আপনাকে প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে। আপনাদের কনভারসেশন গ্রুপ করে দিয়েছি, সেখানে আপনি স্পিকিং করবেন, সেখানে আপনি রেকর্ড করে পোস্ট করেন, যেভাবে হোক এই টপিকটার উপর কথা বলা, প্রেজেন্টেশন রেডি করে ফেলেন। রেকর্ডেড ক্লাস তো আমি দ্রুত দিয়ে দিচ্ছি, সেগুলো দেখেন, রেডি করে ফেলেন। আপনাকে কথা বলতে হবে, স্পিকিং করতে হবে, প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। এই হচ্ছে মেইন কথা। যদি আপনি কথা না বলেন আপনি পিছায় পড়বেন, আপনি কখনোই বলতে পারবেন না। বাট একটা প্যাসেজ অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করেন, কথা বলার চেষ্টা করেন, দেখবেন দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে মেইন কথা, এটা আপনার কথা বলতে হবে। একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওখানে ভাইকেল ক্যানট মেক ক্যানট মেনটেন ট্রাফিক রুল, হ্যাঁ, একটু হবে না ড্রাইভার হবে। ড্রাইভার্স বলবেন, ড্রাইভার্স, মোস্ট অফ দ্য ড্রাইভার্স। হ্যাঁ, ব্যক্তি নিয়ে আসেন। তাহলে আমি যে, হ্যাঁ বলেন। If we make a video about this topic and upload to this group, what about? It will be better. I'll see it, and if you make any mistake, I'll solve it. Okay, let's try to do it. Thank you, sir. It will be more better to make a video this topic. Yeah, I'll provide you recorded class as well as PDF file very soon. So এটা এগুলো একটু করে ফেলবেন, আমি রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে। আর স্পোকেনের কিছু রুলস আমি আপনাদেরকে গত ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম বা দেখাচ্ছিলাম, এটা আমি পাঠিয়ে দিব। এটা পাঠিয়ে দিলে আপনারা এটা করবেন। আর আরেকটা কথা বলে রাখি, যারা আমার পেমেন্ট কমপ্লিট করেননি, আমি অনেকবারই নোটিশ দিয়েছি,